धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को दया कल धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा कल धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा जीवित पितांकर धन्यवाद हो मोर प्रिय माने आसंतु आमे माने पुणी थरे परमेश्वरंकर वाक्य निकट को जिबा ताहा सहित परमेश्वर को धन्यवाद देबा काहेकि ना आज मध्य परमेश्वर आमान को सुजोग देइछंती तांकर वाक्य शिखिबा पाई एवं सुनिबा पाई। तो जेउ वाक्य आमे माने शिक्षा करी करी आसुछु जहा कि आम मानकर बहुमूल्य उद्धार सही वाक्यर भाग 4 जोटा कि आजिर प्रसंग आमे परमेश्वर ठारू आशीर्वाद किपरि पाइबा। पुणी थरे कहबाकू चाहे आमे परमेश्वर ठारू आशीर्वाद किपरि पाइबा। मोर प्रिय माने आमे परमेश्वर वाक्य शिक्षा करी करी आसुछु जे मनुष्य पापर ओ परमेश्वर दंडर अधीन रे अछंती बा अधीन रे रहिछि ताहा सहित पापर गुलामी रे मध्य अछंती। तो परमेश्वर मनुष्य मानंकु अनंत काल पाई तैयारी करबाकू हेबो। तेणु परमेश्वर एते बड़ सृष्टि मनुष्य पाई तैयारी कले बा निर्माण करिछंती। देखंतु परमेश्वर एबे मनुष्य मानंकु शिक्षा देउछंती कारण पाप आसिला जहार स्वभाव सबु विषयर विपरीत वो उल्टा ही करिबो सबु कारण पापर काम ही ताहा मनुष्यर चिंता को पूरा खराब करिबा। जहा मनुष्य चाहि न थांती ताहा ही पाप मनुष्य द्वारा करि थाए मनुष्य भी सेथिरे खुशी हेई थाए। आज मनुष्य माने कौनसी नियम को मानिबाकू नाराज कारण भितर किए अछि पाप। एहा पापर स्वभाव आज्ञा नियमर उल्लंघन करिबो ही करिबो किए पाप। एबे मनुष्य पूरा पापर गुलामी रे फसिछि। एही फसी जाइथिबा पापी मनुष्य को सठिक रास्ता को आनिबाकू ही परमेश्वर हाथ रे उत्तम बेत बा लाठी देइछंती। ताहा कोन 613टी विधि नियम आज्ञा ओ न्याय गुड़िक जहाँ आपण मानकू पालन करबाकू हेबो। जदि पालन न करिबे तेबे निश्चय मरिबे। मने रखंतु पढ़ंतु द्वितीय विवरण 4:8 पद टिके पढ़ंतु। पुणी मु आज तुम्भ मानक साक्षात रे जो समस्त व्यवस्था देउअछे ताहा तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ केउ महागोष्ठीर अछि। देखिले तो परमेश्वर एही इस्राएल मानकू केमिति बा की परि चलाउछंती पूरा 613टी विधि नियम आज्ञा ओ न्याय गुड़िक ए गुड़िक देकी चलाउछंती। सबु विषय लेखिकी देइछंती कौन खाइब कौन पीब की परि काम करिब केमिति चलिब सबु विषय देइछंती। पुणी पढ़ंतु द्वितीय विवरण 5:1 पद टिके पढ़ंतु। तोहु मूसा समस्त इस्राएल लोक मानकु डाकी कहिले हे इस्राएल मु तुम्भ मानक शिक्षार्थे रक्षार्थे और पालनार्थे आज तुम्भ मानक कर्ण गोचर रे जो सब विधि और शासन कहूअछि तहिरे मनोजोग कर। देखिले तो एहार अर्थ एही जेउ 613टी विधि नियम आज्ञा ओ न्याय गुड़िक अछि समस्त इस्राएल मानकु जण जण को मानिबाकू शिक्षा करबाकू एवं पालन करबाकू पड़िबो। आपण माने जेबे देखिबे लोक माने ट्रैफिक नियम गुड़िक मानिबाकू नाराज से माने सही लाइट को जो ट्रैफिक रो जो लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट येलो लाइट जो अछि तापर जो संख्या चलीची टाइम चलीची आपण मानकू केते मिनिट सेठी अटकी की रहिबाकू पड़िबो। से जो काउंट चलीची सेही काउंट को भी अपेक्षा करिवे नाही केबे भी करिवे नाही। से माने केमिति ना केमिति से माने कोन हे कि जिवे ना पार हे कि पळेबे एते से मानकर जल्दी। केते कत अछंती ट्रेन फाटक आपण माने देखिथिबे जदि ट्रेन फाटक पड़िबो बा पड़िथिबो ताकू भी मानिबाकू नाराज समस्ते ठिया है कि अपेक्षा करिथिबे ट्रेन पास करिबो गेट खोलिबो तापर आमे जिबु
କିନ୍ତୁ କେତେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବାଇକ୍ ଧରିଥିବେ, ଏପଟେ ସ୍କୁଟି ବି ଧରିଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଫାଟକ ଭିତରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଯିବେ। ଏହି ଫାଟକକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜମା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗଲା ପଥରେ ଯେବେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଥିବ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କେହି ଯଦି ଦେଖିବେ, ସାଇଡ୍ ଦେବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବୁ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁନିଆରେ। ତ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୁହେଁ। ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 5:31 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା, ସେହି ଦେଶରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ, ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବା। ଦେଖିଲେ ତ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶକୁ ଆସିବାର ଅଛି ବା ଯିବାର ଅଛି, ସେଠି ବାସ କରିବାର ଅଛି, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହି 613ଟି ନିୟମ, ବିଧି, ଆଜ୍ଞା ଓ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ। ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରିବେ ବା ରହିବେ, ସେହି ଜାଗା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ରହୁ। ତ କିପରି? ଯଦି ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମାନିଲେ, ତ ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ ନା। ଜୀବନଶୈଳୀ ଠିକ୍ ହେବ, ଚାଲିଚଳନ ଠିକ୍ ହେବ। କେମିତି? ଯଦି 613ଟି ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ମାନିବେ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କେବଳ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପରିଷ୍କାରକୁ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା କେବଳ ନାମଧାରୀ, କେବଳ ଗୀତ ଗାଇ ଆରାଧନା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶରେ ରହିବାର ଅଛି, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହି 613ଟି ବିଧି, ନିୟମ, ଆଜ୍ଞା ଓ ନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6:1 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଳନାର୍ଥେ ଏହିସବୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ, ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6:20-25 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସକଳ ପ୍ରମାଣ, ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ କହିବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶରରେ ଫାରୋର ବନ୍ଧା ଦାସ ଥିଲୁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମିଶର ପ୍ରତି, ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମହତ୍ ଓ କ୍ଲେଶଦାୟକ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ସେ ଦେଶରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ତାହା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନ ତୁଲ୍ୟ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଳନାର୍ଥେ ଏହି ସକଳ ବିଧି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 613ଟି ନିୟମ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼, ବୃଦ୍ଧ, ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବିଷୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ।
ବାକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଏତେ ସାରା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, ଯେମିତିକି ଖାଇବାରେ, ପିଇବାରେ, ପଇସା ବିଷୟରେ, ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଚାଲିବାରେ, ଉଠିବାରେ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବିଷୟରେ ନିୟମ କାନୁନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଘରର ବାପା ମା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ କିପରି ରହିବା ଦରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏହା ବି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଟଙ୍କାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପଇସା କେବେ ବି ସେମାନେ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ନେଲେ ସେମାନେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ। ଏହା ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଟଙ୍କାରେ ପଇସାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜମା ନେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କାନାନ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜମି ବା ଜାଗା ମାପିକି ମାପ କରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ବା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଏମିତି କୌଣସି ବିନା ଜମିରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ରହିନଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜମି ତ ସେମାନେ ପାଇଲେ ମାଗଣାରେ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ। ଯଦି ବି କୌଣସି କାରଣବଶତ ପଇସାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନିଜର ଜମି, ତ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ସେଠାରେ ନିଜର ଭାଗର ଜମିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତ କୁଟୁମ୍ବ ଏହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେହି ଜମି କେବଳ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେବେ 50 ବର୍ଷ ପୁରା ହେବ, ତ ସେହି ଜମି ସେହି ଅସଲି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରା ହେବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରାହେବ? ଜୀବନରେ ଶେଷ। ଏହା ହିଁ ନିୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତ ମାନୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ସରକାର କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲରେ କିଛିଟା ଟ୍ରାଫିକ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, ମାନୁନାହୁଁ। ତ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ମାନିବା? ଯିଏକି ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ସହଜରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନିବ କ'ଣ? ମାନିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ତ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟିବେ ନା, ମାନିବେ କିପରି? ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଧି ଓ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତାହା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସକଳ ଶାସନ ଶୁଣି ମାନି ଓ ପାଳନ କରିବାରୁ ଏପରି ହେବ ଯେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଓ ଦୟା ବିଷୟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତାହା ମାନିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମାନିବେ। ପୁଣି ପଦ 13 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ, ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭଫଳ, ତୁମ୍ଭ ଭୂମିଫଳ, ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ତୁମ୍ଭ ତୈଳ, ତୁମ୍ଭ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ବତ୍ସ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଲର ଶାବକ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନିଃସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଶରୀୟ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ଜାଣିଅଛ, ତାହା ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣକୁ ସେବା କରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଦର 11 ଏବଂ 12 ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଓ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସକଳ ଶାସନ ଶୁଣି ମାନି ଓ ପାଳନ କରିବାରୁ ଏପରି ହେବ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଓ ଦୟା ବିଷୟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। କ'ଣ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ 13 ପଦରେ। ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ, ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶରେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭଫଳ, ତୁମ୍ଭ ଭୂମିଫଳ, ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ତୁମ୍ଭ ତୈଳ, ତୁମ୍ଭ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ବତ୍ସ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଲର ଶାବକ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନିଃସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶିଆଲି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ ତ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଳଦୀ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି 613ଟି ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଓ ନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିକି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର କରି ଚମତ୍କାରର ପ୍ରଚାର କରି ସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରଚାର କରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଏପଟେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ଓ ଦଶମାଂଶ ନାମରେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଲୁଟି ନେବାର ଧାରଣା। ଏମାନଙ୍କର ନଜର ଆପଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ଅଛି। ସାବଧାନ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ବାକ୍ୟକୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବିକୃତି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନର୍କର ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଦେବ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଓ ଭକ୍ତି କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଗାଇକି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଖୁସି ହେବେ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ କିପରି? ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି ତେବେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ। ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ମୋର କାମରେ, ମୋର ଚାଷରେ, ମୋର ପଶୁପଲରେ, ମୋର ପରିବାରରେ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ମାନିବି କ'ଣ 613ଟି ନିୟମ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଗଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଆମେମାନେ ଦେଉଛୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏହି ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ସାବଧାନ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ କୌଣସି ବେମାର ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ଏହି 613ଟି ନିୟମ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେବଳ ହଁ ଚାଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ଶୁଣିବା ବୋଲିକି ନାମକୁ ମାତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ବୋଲିକି କହିକି ଶୁଣି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପୁରା ଅନୁଶାସନକୁ ଆଣନ୍ତୁ କି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ହଳ ଦରକାର, ମୋତେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କେତେ ହଳ ଦରକାର, ଯଦି ଅଛି ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୋତେ?
ଯଦି କିଣିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ତାହା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଦରକାର କି ମୋର ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କିଛିଟା ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବି କି? ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏପରି? ନୁହେଁ ନା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କାର୍ ଚଲେଇବେ ବୋଲି? କାର୍ ଗାଡ଼ି ତାହା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର କାମ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ କଥା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦୟା କଲ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସାଇକେଲର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ପାଇଛି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହିପରିକା କହି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେବେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କିଣୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁରାକୁ ପୁରା ସେ ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାହା କିଣିଦେବି। ଯଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାର ଉଧାର ବା ଧାର କରଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ରାପିତ ଅଟେ, ଅଭିଶପ୍ତ ଅଟେ। ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8ର 1 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରି ପାଳନ କରିବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଗଣ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। ଦେଖିଲେ ତ, ପୁଣି ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବର 1-2 ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଓ ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତ ଶାସ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମହିମା, ତାହାଙ୍କ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ବାହୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ସହିତ 32 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଧି ଓ ଶାସନ ରଖିଲି ସେ ସବୁ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ। ଦେଖିଲେ ତ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 12ର 1। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିନ ଯେଉଁ ସକଳ ବିଧି ଓ ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଏହି। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 17 ପର୍ବ 18 ପଦରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକରେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତାରି ଏକ ପ୍ରତିଲିପି ଲେଖି ରଖିବ, ଆଉ ତାହା ତାହାର ନିକଟରେ ରହିବ ଓ ସେ ଯାବଜୀବନ ତାହା ପାଠ କରିବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିଖିବ। ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ଉପରେ ତାହାର ହୃଦୟ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ଆଜ୍ଞାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦିନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଓ ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି ବା ଫରକ ରହିଛି। କ'ଣ ତାହା? ନା, ଆମର ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ନିୟମ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ବା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ? ଦଣ୍ଡ, ସିଧା ଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ତ ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା କେହି ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, ରାଜା ହିଁ ସବୁ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ହିଁ ନିଜେ ସମ୍ବିଧାନ, ସେ ହିଁ ନିଜେ ନ୍ୟାୟ। ରାଜାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କରିବା ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ନିୟମ କେହି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାଜା ହିଁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ନିୟମ। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବନାଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ
ରାଜାଙ୍କୁ କେହି ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ପରେ ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ରାଜା ହେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ରାଜା ହେଲେ ବି ଏହି 613ଟି ନିୟମ ବିଧି ଆଜ୍ଞା ଓ ନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ? ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ବିଚାର କଲେ ବି ତେବେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି 613ଟି ନିୟମ ବିଧି ଆଜ୍ଞା ଓ ନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର। ଏହି 613ଟି ନିୟମ ଠାରୁ ବାହାରେ କିମ୍ବା ବାମରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରୁ ଟିକେ ବି ବାମ ଡାହାଣ କଲ କିମ୍ବା ହେଲା ତ ଜାଣ ଯେ ତୁମର ଗଦି ଗଲା ବା ରାଜା ପଦବୀ ଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେବେ ଜଣେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ଥିବେ ସିଏ ରାଜା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରୁ ଟିକେ ବି ବାମ ଡାହାଣ ହେଲ, କ'ଣ 613ଟି ନିୟମ ଠାରୁ ଟିକେ ବି ବାମ ଡାହାଣ ହେଲ ତ ଜାଣ ତୁମର ରାଜର ପଦବୀ ପଳେଇବ, ଚାଲିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଠିଆ କରିବେ। ସେହି ପରିବାରର ନୁହେଁ, ସେହି ପରିବାରରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ପୁରା ଶେଷ କରାହେବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରରୁ ଏକ ରାଜାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଯିବ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 30 ପର୍ବ 7ରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କଲେ ତୁମ୍ଭର ସେହି ଶତ୍ରୁ ଓ ଘୃଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ଅଭିଶାପ ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବ ଓ ମୁଁ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ସବୁ ମାନିବାକୁ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ପଶୁ ଫଳରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଫଳରେ ତୁମ୍ଭକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେପରି ତୁମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ନୁହେଁ କି ଅବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହା ପାଳନ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ? କି ଅବା ତାହା ସମୁଦ୍ର ସେପାରିରେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହା ପାଳନ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ? ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପାଳନାର୍ଥେ ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅତି ନିକଟରେ, ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପୁଣି ମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଓ ଶାସନ ପାଳିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ବଞ୍ଚିବ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ବିମୁଖ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦିନ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର। କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଓ ଇସାକଙ୍କୁ ଓ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରିପାରିବ। ଦେଖିଲେ ତ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସଫା ସଫା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। କ'ଣ? ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଦ 19ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର। ଜୀବନ ବି ଅଛି, ମରଣ ବି ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି, ଅଭିଶାପ ବି ଅଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବାଛିବେ? ଏଠାରେ ସଫା ସଫା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହା ମାନିକି ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ, ସାରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦାନରେ, ମାଗଣାରେ, ଫ୍ରିରେ ଜମି ଦେଲେ, ଜମି ଦାନରେ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ନାହିଁ ବା ନେଲେ ନାହିଁ? କହିଲେ ମୁଁ କାହାର କିଛି ମାଗଣାରେ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ କାଲିକି କେହି ଯେମିତି ମତେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅବ୍ରାହମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଡ଼ଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଉଠାଇଛି, କେବଳ ସେ ହିଁ ମହିମା ପାଇବେ, ମହିମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋତେ କେହି ଆସିକି ଯଦି କହିବେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭାବିଥିଲି ଦେବି ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲିକି ଯଦି କହିବେ, କ'ଣ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କିମ୍ବା କହିବେ ଯେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ବୋଲିକି ଯଦି କହିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ତ କହିବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ତ କହିବି, ଆରେ ବା କେତେ ଭଲ କଥା, ଏହା ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହା ଭାବିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇଆ ଦିଅ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଇଆ ଦିଅ, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର। ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଇଦେବି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ, ମନେ ମନେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସହିତ ବୋନସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଅଭିଶାପ ମାଗଣାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଭିଶାପ? ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଅଭିଶାପ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କେବେ ବି ମାଗଣାରେ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ କାଲିକି କେହି ଯେମିତି ମତେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବା କରିଥିଲି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରିଛି? ହସ୍ତ ଉଠାଇଛି, କେବଳ ସେ ହିଁ ମହିମା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ମିତ୍ର ବୋଲିକି କହିଲେ, ମାଗଣାରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହିଁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ତ ହଁ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନର ମତ ବା ମୋର ହୃଦୟର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ପାପ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମେଣ୍ଢା ବା ମେଷ ଚରାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଶୁଖିଲା ଠାରେ ରାଜା ହେଇ ନଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ମୁଁ ତାହା କରିବି, ଧନ ଇନକମ କରିବି, ଧନ କମେଇବି। ଭାଇ, ଟିକେ ଦୁନିଆର ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢିକି ଧନ କମାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧନୀ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ଆମ୍ବାନୀ ହେବାକୁ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। ଦାଉଦ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିଲେ, ମେଷ ଚରାଉଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ। ଯେବେ ବାଘ ଆସିଲା, ଦାଉଦ ଭୟରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସାମ୍ନା କଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସେହି ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦେଖୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ଏମିତି ହିଁ ରାଜା ହେଇ ନଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ। ଦୁନିଆରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଲୋକମାନେ କେହି ନଥିଲେ,
ଏମିତି କୁଶଳ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ସେନାପତି ସେ ଥିଲେ। କିଏ? ଦାଉଦ। ସେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ସେନାପତି ବୋଲି ସର୍ବପଛରେ ରହୁନଥିଲେ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ପଛରେ ରହିଗଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ପାପରେ ଫସିଗଲେ। ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ରହୁଥିଲେ। କିଏ? ଦାଉଦ। କାହିଁକି? ସେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚରଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଖୁସିର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟର ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଖାଇବାରେ ହେଉ, ସେ ପିନ୍ଧିବାରେ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସଚ୍ଚୋଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିବ ଭିକ ମାଗିଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ବୀଣା ବଜେଇଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି କେମିତି ହେଉଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯା। ତୁ କେଉଁଠାରେ ଆସୁଛୁ? ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ? ତୁ କିଏ? ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଜିସସ୍। ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ ଆମ ପରିକା ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ କି? କୁସ୍ତି ଲଢୁଥିଲେ କି? ସେ କେବଳ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପୁରା ଥରହର। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲେ ଦାଉଦ, ସତ କଥା। ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିକି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। କଣ ନା, ତୁମର ବା ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶରୁ ସିଂହାସନକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ହଟେଇବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 1000 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ବି ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ? କାହିଁକି? କାରଣ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦାଉଦ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ରଖୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାଉଦ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଜମି କିଣିଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ। ଦାଉଦ ଜମି କିଣିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାହା ଯେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର ସବୁ କିଛି କିଣିଲେ। କେମିତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ କିଏ କିଏ ଗାଇବ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। 74ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦେଖୁଛୁ, ପଢୁଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କଣ ଥିଲା, କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲା? ସେ ଜଣେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଇବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କେହି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ଆମେ କଣ କହିବା? ଆରେ ମୁଁ ତ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି, BTH କରିଛି, CTH କରିଛି, ଅମକ କରିଛି, ସମକ ପଢିଛି, ମୁଁ ତ MTC କରୁଛି, MDA କରୁଛି, PhD କରୁଛି। ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି? ସେ କଣ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ମୋଠୁ ଶୁଣିବେ? ଏମିତି କହିକି ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଗାଇଦେବା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କହିକି ନିଜକୁ ପୁରା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ଛାତିକୁ ଚଉଡା କରିକି ବୁଲୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା। ଭିକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ପାଇଁ କାଳେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ଭାବି ବୁଲୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ? ନିଜର ଗର୍ବ ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ହେଲେ, କେମିତି ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ନିଜକୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଓ କେଉଁଠାରେ ଓ କାହା ପାଇଁ? ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉଥରେ ଏହାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉଥରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାର ସାଗର, କୃପାବାନ ପରମେଶ୍ୱର, କୃପା କର। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲ, ସୁଝାଇଲ, ଦୟା କଲ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଯେତେକ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୃପା କର, ଦୟା କର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମହିମା ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।